Hello students. আজি আমি ডিসকাস কৰিম কুলম ফোৰ্সৰ ওপৰত আমি কিছুমান নিউমেৰিকেলৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম অলৰেডি আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো কুলম ফোৰ্স ভেক্টৰ ফৰ্ম আৰু সুপাৰপজিশন প্ৰিন্সিপল সেইখিনিৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে গতিকে আজি আমি ডিসকাস কৰিম ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক ফোৰ্সৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি কিছুমান নিউমেৰিকেলৰ ওপৰত আমি আজি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এনসিআৰটিত কেনেকুৱা ধৰণৰ নিউমেৰিকেল দিব পাৰি দ্য ফাৰ্স্ট আমি কেইটামান নিউমেৰিকেল চাওঁ ফাৰ্স্ট নিউমেৰিকেল তোমালোকে চোৱা Question is, what is the force between two small charge sphere having charges 2 into 10 to the minus 7 coulomb and 3 into 10 to the minus 7 coulomb separated at a distance 30 cm apart. ठीक है सर? So, এটা আমি কেনেকৈ কৰিম? So given that this A2 হৈছে Q1. A2 কিমান? Q1. Q1 equal to 2 into 10 to the power minus 7 coulomb. And Q2 equal to 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. ठीक है सर? R is equal to किमान 30 centimeter. 30 centimeter. यार तुम्हें मीटर में कन्वर्ट कर बोलेगो, और SI सिस्टम में कन्वर्ट कर बोलेगो. So 30 into centimeter मीटर ले 100 centimeter equal to 1 meter. So it will be 10 to the power minus 2 meter. माने centimeter मीटर ले निकले बोले 100 ले divide कर बोलेगो. Therefore force to level again. What is the force? This F is equal to amidano 1 by 4 pi by F is equal to Q divided to K Q1 Q2 by R square. Here K equal to kiman 9 into 10 to the power 9. Q1 equal to 2 into 10 to the power minus 7. Q2 equal to 3 into 10 to the power minus 7. R equal to 30 into 10 to the power minus 2 whole square. ঠিক আছে এটো তুমি ক্যালকুলেশন কৰা এটো যদি তুমি ক্যালকুলেট কৰা তেতিয়া তুমি কিমান পাবাগে 9 এটো 3 আছে এটো 30 into 10 to the minus 2 30 into 10 to the minus 2 যদি কৰা তেতিয়া তুমি পাবাগে কিমান so this is equal to this is F is equal to এফালে 9 into 2 into 3 9 into 2 into 3 9 to the 18 into 3 54 divided by eto kiman hobo 30 into 10 to the minus 2 that means 3 into 10 to the minus 1 mane 9 into 10 to the power minus kiman hoboge eto 3 into 10 to the minus 2 নহয় eto ki 30 into 10 to the minus 2 আছে গতে তোমাক হবগে কিমান 3 into 10 to the power minus 1 তাক স্কয়ার কৰা লগে লগে 9 into 10 to the minus কি হবগে 2 হবগে আৰু এইকিটা প্ৰডাক্ট কৰিলে 54 এফালে 10 to the minus 7 10 to the minus 7 10 to the power 9 10 to the power 9 10 to the minus 7 10 to the power 2 হয় না 10 to the power 2 into 10 to the minus 7 মানে 10 to the power কিমান হ'ব 5 গতিকে 6 9 এ 54 ক 6 হ'ব 6 into 10 to the power 7 newton that is the answer F equal to 6 into no 9 into 10 to the minus 7 2 eto minus 5 hobo minus 5 opole nilale minus eto minus 5 opole jeta loi joa hol কিমান হল minus 5 দিলা opole joa lole this is minus 3 6 into 10 to the minus 3 newton that is the answer ঠিক আছে গটিকে আমাৰ ফার্স্ট কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো পালো 6 into 10 to the power minus 3 newton ঠিক আছে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাও কি দিছে the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 newton দুটা চার্জ পার্টিকল আছে এটা চার্জ দুটা চার্জ পার্টিকল আছে এটা চার্জ কিমান এটুক আমি q1 বুলি কৈছো এটু q1 আৰু এটা চার্জ পার্টিকল আছে এটু এটুক আমি কি বুলি কৈছো q বুলি কৈছো q
Q1 আৰু Q2 ক এটা ডেফিনিট ডিসটেন্স সেপাৰেশনৰ ৰখা হৈছে তেতিয়া সিহঁতৰ মাজৰ ফোৰ্সটো এটো F 0.2 নিউটন Q1 হৈছে 0.4 মাইক্ৰোকুলম Q2 হৈছে -0.8 মাইক্ৰোকুলম সিহঁতৰ মাজৰ ফোৰ্সটো হ'ব F এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ গতিকে সিহঁতৰ মাজৰ ফোৰ্সটো কি হ'ব অ্যাট্ৰাকটিভ ফোৰ্স হ'ব ইলেক্ট্ৰোস্ট্যাটিক ফোৰ্সটো কি হ'ব অ্যাট্ৰাকটিভ ফোৰ্স এটা পজিটিভ চাৰ্জ আৰু এটা কি নেগেটিভ চাৰ্জ মানে অপোজিট চাৰ্জ হয় না অ্যাট্ৰাকটিভ ফোৰ্স হ'ব আৰু সেই ফোৰ্সটো কিমান বুলি কৈছে 0.2 নিউটন এতিয়া আমি উলিয়াবলৈ কৈছে ফাইন্ড দা ডিসটেন্স বিটুইন ডিসটেন্স টু উলিয়াবলৈ কৈছে মানে r টো উলিয়াব লাগে r উলিয়াবলৈ কৈছে ফোৰ্স বিটুইন দা টু চাৰ্জ অলৰেডি ফোৰ্সটো দিয়া আছে না ফোৰ্স বিটুইন দা টু চাৰ্জ নহয় আছে ফোৰ্স ডিউ টু অনাদাৰ চাৰ্জ এটো আছে force due to another charge force electrostatic force on a small sphere of charge due to another sphere the force on first charge force on second charge by first charge ফার্স্ট চার্জটোৱে সেকেন্ড চার্জটোৰ ওপৰত কিমান ফোর্স এপ্লাই কৰে আমি নিউটনছ থাৰ্ডত পাইছো নিউটনছ থাৰ্ডত কি বুলি পাইছো যে ইকুৱেলেন্ট অপোজিট ডিৰেকচন অলৰেডি লাষ্ট ক্লাছ আমি দিছিলো হয় না গতিকে সেকেন্ড চার্জটোৱে ফার্স্ট চার্জটোৰ ওপৰত যিটো ফোর্স এপ্লাই কৰিব ফার্স্ট চার্জটো সেকেন্ড ফার্স্ট চার্জটোৰ ওপৰত একেটা ফোর্স এপ্লাই কৰিব এই ইকুৱেচনটোৰ এনসাৰটো হ'বগে 0.2 নিউটন বুজি পাইছানে গতিকে এটো মন কৰিবা এতিয়া আমি এইটো আমি একেটাই পামগে গতিকে আমাৰ ইয়াত কি কি দিছে আমি চাই লওঁ given that we question to already passed so solution given that q1 equal to 0.4 microcoulomb micro mane 10 to the power minus 6 so 0.4 into 10 to the power minus 6 coulomb q2 equal to 0.8 microcoulomb a minus to no hobo de 0.8 into 10 to the power minus 6 coulomb force to dia ase 0.2 newton মানে 2 into 10 to the power minus 1 newton ঠিক আছে আমি এটুকু কনভার্ট কৰিব পাৰো 4 into 10 0.4 into 10 to the power minus 6 হলে মানে 4 into 10 to the power minus 7 কৰিব পাৰো ঠিক আছে আমি কৰা নাই থাকক দিয়া কি উলিয়াবলৈ কৈছে find the distance between two charges r to উলিয়াবলৈ কৈছে so this F is equal to K Q1 Q2 by R square গতিকে R square equal to হবগে K Q1 Q2 divided by F ঠিক আছে আমি যদি তাৰ পৰা যদি চাও R square equal to K Q1 Q2 by F গতিকে R square equal to K মানে হৈছে 9 into 10 to the power 9 Q1 has a 2 0.4 into 10 to the power minus 6 next 0.8 into 10 to the power minus 6 divided by F 2 into 10 to the power minus 1 R square equal to কিমান হ'বগে এটা সব 2 2 এ যদি আমি ইয়াক কটাকটি কৰা হয় এইটো আমাৰ পইণ্টটোৱে ৰাখিলো সুবিধা হ'ব বুজি পাইছানে কাৰণ এইটো কটাকটি গুচি যাব 0.2 0.2 ৰাখিলো ঠিক আছে এই 0.2 এ ইয়াক কটাকটি কৰিলে দুবাৰ গুচি যাব ওলাই গ'ল 2 into 0.8 2 into 0.8 ভাল হ'লে কিমান ল'লে 9 into 2 into 0.8 1.6 into 10 to the power এফালে ওলালে 9 এফালে ওলালে 10 to the power minus 12 10 to the power minus 12 আৰু 10 to the power 9 10 to the power minus 3 ওলালে এতিয়া এটো যদি তুমি সোৱা r square equal to 9 into মই যদি এটো কৰো 16 into 10 to the power minus 4 হৈ যাব এটো পইণ্ট যদি মই উঠাই দিও 1.6 10 to the minus 6 মানে এটো 1.6 মানে 16 into 10 to the minus 1 10 to the minus 3 into 10 to the minus 1 মানে কিমান হ'ব 10 to the minus 4 হ'ব হয় না গতিকে r টো যদি আমি চাও r equal to 9 ৰ কাৰণে আহিলে 3 16 ৰ কাৰণে আহিলে 4
into 10 to the power minus 2 square root লৈ ললো গতিকে 12 into 10 to the power minus 2 meter that means 12 centimeter this r is equal to r to কিমান মানে 12 centimeter ঠিক আছে গতিকে দুইটাৰ মাজৰ সেপাৰেচনটো কিমান 12 centimeter এটা ফাৰ্স্টটো কাৰণে আমি পাইছো হল সেকেন্ডৰ কাৰণে কি ক'লো according to তোমালোকে সেকেন্ডৰ কাৰণে কি বুলি লিখিবা যে according to Newton's third law according to Newton's third law second kana etu likhibo pariba we know that F21 equal to F12 magnitude to A2 so this is equal to minus of 0.2 Newton that is the answer चलेगा लिखिए হল না কারণ অলরেডি এটো মানে 0.2 নিউটন দিয়ে আছে এটা সেকেন্ডৰ কাৰণে ঠিক আছে হল এটা আমি নেক্সট কোয়েশ্চনটো যাম নেক্সট কোয়েশ্চনটো দিয়া আছে so find the electrostatic force in between electron and proton separated at a distance 1 angstrom ঠিক আছে গতি আমি এটা কথা জানো যে ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ আৰু প্ৰটনৰ চাৰ্জ সমান চাৰ্জ অফ ইলেক্ট্ৰন এণ্ড চাৰ্জ অফ প্ৰটনছ ইজ ইকুৱেল গতিকে আমি তাত এনেকৈ ক'ব পাৰিম যে q1 here given r equal to 1 angstrom the angstrom মানে আমি অলৰেডি জানো that is 10 to the power minus 10 meter r equal electronic charge QE equal to QP P for proton E for electron this is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb so therefore this F is equal to K Q1 Q2 by R square K means 9 into 10 to the power 9 Q1 means 1.6 into 10 to the power minus 19 Q2 means 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by R means this is 10 to the power minus 10 whole square so it will be kiman hoboge 1.6 product korile into jodi ami 9 koro tete hole ami kiman pam gotike soa 1.6 product korile ami 2.56 palo into 9 today 2.56 into 9 যদি কৰো তেতিয়ালে 23.04 যদি কৰো 23.04 into এটো 10 to the power 9 10 to the power minus 19 10 to the power minus 19 10 to the power minus 38 10 to the power minus 10 whole square today 10 to the power 20 হ'ব উপরে লৈ যালে প্লাস হ'ব 10 to the power 20 10 to the power 20 আৰু 10 to the power 9 প্লাস কৰিলে 10 to the power 29 হ'ব 10 to the power 29 ৰ পৰা 10 to the power minus 38 যদি আমি মাইনাস কৰো তেতিয়ালে ইফালে থাকিলে 8 আৰু ইফালে থাকিলে 1 গতিকে 9 ঠিক আছে গতিকে এতিয়া তাৰপা যদি আমি চাও তেতিয়া লগত 23.04 into 10 to the power 9 কিন্তু আমি কইলো কি 2.3 কইলো 2.304 into 10 to the power 10 so that is the answer ইলেক্ট্ৰন আৰু 1 angstrom separation ৰখা ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনৰ মাজৰ ফৰ্চটো হৈছে 2.304 into 10 to the power 10 নিউটন ঠিক আছে next আমি বেলেগ এটা চাম question to soa three identical charges q small q three identical charges small q eto small identical charges small q are placed tinta charge ase tinta charge magnitude সমান are placed at the corner of a equilateral triangle মানে যেতিয়া ট্রায়াঙ্গলটোৰ গোটেইটা এংগল সমান হয় that means 60 degree equilateral triangle the three charges are placed at the corner of a equilateral triangle so find the force acting on charge q0 placed at the center of the triangle of length l find the force acting on charge q0 এই q0 charge to ক'ত আছে at the centroid
ভৰকেন্দ্ৰত হয়নে centroid ভাস্কৰ at centroid of the triangle of length কি L ঠিক আছে গতিকে আমি ফাৰ্ষ্টতে আমি এটা ট্ৰায়াঙ্গল চাই লওঁ এইটো এটা ট্ৰায়াঙ্গল ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গল ঠিক আছে হৈছে ইকুইলেটাৰেল তা ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গলটা আমি কনসিডাৰ কৰিছো এই ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গলটো এইখিনি এটা ফাৰ্স্ট কিউ এটো এ এটো বি আৰু এটো সি তিনটা পয়েন্ট আছে এ বি সি ইকুইলেটাৰেল ট্ৰায়াঙ্গল ঠিক আছে সেই তিনটা পয়েন্টত আমি ফার্স্ট এইখিনি কইলো কিউ ইয়াক কইলো কিউ ইয়াক দিলো কিউ তিনটা পয়েন্ট আৰু ইয়াৰ লেংথটো কিমান বুলি দিয়া আছে এল হলে এতিয়া আমি এইখিনি চাৰ্জটো চাব লাগিব ক'ত চাব লাগিব ইয়াত সেন্ট্ৰয়েড মানে আমি যদি এনেকে পাৰপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰো এনেকে যদি পাৰপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰো তাৰ অপোজিট ফেসত তেতিয়া হলে এই পারপেন্ডিকুলার ড্র কৰিলে এই পারপেন্ডিকুলার কিডালে যেটো পয়েন্টত ইন্টারসেক্ট কৰে সেই পয়েন্টটোকে কি বুলি কোৱা হয় সেন্ট্ৰয়েড বুলি কোৱা হয় গতিকে এই পয়েন্টটো সেন্ট্ৰয়েড গম পাইছানে এইটোতে চাই থাকিব কিউ নট চাৰ্জ পাৰ্টিকল আছে একি এই পয়েন্টত কিউ নট চাৰ্জ পাৰ্টিকল আছে এই পয়েন্টত বাকি কিটা চাৰ্জ পাৰ্টিকলে ফোর্স এপ্লাই কৰে ঠিক আছে এতিয়া সাপোজ এই পয়েন্টটো পয়েন্টটো মই পি বুলি মাৰ্ক কৰিছো ঠিক আছে এটা মন কৰিবা এ পৰা পি ডিসটেন্স বি পৰা পি ডিসটেন্স আৰু সি পৰা পি ডিসটেন্স সমান মানে এপি ইকুয়াল টু বিপি ইকুয়াল টু কিমান সিপি এতিয়া এ বি এ পি ৰ ওপৰত যেটো ফোর্স এপ্লাই কৰিব এই ফোর্সটো ডাইৰেকশন যাব এইফালে ফোর্স এক্টিং অন P by B FPB বুলি কৈছে ই ইয়াৰ ওপৰত যেটো ফোর্স এপ্লাই কৰিব কিউ পি ওপৰত সি এ এটো যাব এইফালে F P C মানে এইটো এতিয়া সোয়া এই এঙ্গলটো কিমান হ'ব বাৰু এই এঙ্গলটো এটো যদি আমি চাও এটো 60 ডিগ্ৰী হয়নে এই এঙ্গলটো কিমান হ'বগে 120 ডিগ্ৰী ঠিক আছে এটো আৰু FPC আৰু FPB মাজৰ এঙ্গলটো কিমান 120 ডিগ্ৰী আকৌ এ পি ৰ ওপৰত যেটো ফোর্স এপ্লাই কৰিব সেইটো যাব কোনফালে এইফালে FPA হল গতিকে আমি কি পালো যে এটা ইফালে আৰু এটা এনেকে আহিলে গতিকে আমি সিম্পল ডায়াগ্ৰামটা আমি পাইছো কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ফোর্স এফালে গৈছে এটা ফোর্স এফালে গৈছে এটা ফোর্স এফালে আহিছে হয়নে গতিকে আমি এটা সলভ কেনেকৈ সলভ কৰিম আমি প্ৰথমতে এটো মই এটা মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব এ পৰা পি লে কিমান দিছে এ পৰা পি লে যেটো ডিসটেন্স এই ডিসটেন্সটো আকৌ এ পৰা এ খিনি মই এটা পয়েন্ট ল'ব লাগিব এটো হৈছে ডি পয়েন্ট হয়নে কিমান ডিসটেন্স হ'ব দেই যে AP ইকুয়াল টু AP কোন আমি নে জানো 2/3 আমি প্ৰথমতে Q1 ইকুয়াল টু Q2 সেইটো আমি কৰি লওঁ Q1 equal to Q2 equal to Q3 equal to Q ঠিক আছে নেক্সট F PA force acting on P by B FPB K Q1 Q0 by FPB equal to K Q1 Q0 by কিমান হ'ব BP square হল নেক্সট এটো মই F1 বুলি ধৰিম দেই সুবিধা হবে F1 বুলি ধৰিছো সাপোজ সৰি এটো B নহয় জানো মানে F2 বুলি ধৰো B এ কৈছে নেক্সট FPC P
কি ওপৰত c এ কৈছে fpc ইকুৱেল টু কিমান k c পইণ্টত কিমান আছে c পইণ্টত আছে থাৰ্ড চাৰ্জ হয় নাই q2 q0 ডিভাইডেড বাই cp স্কয়াৰ ইকুৱেল টু কিমান বুলি লৈছো মই f3 বুলি লৈছো হল মানে a2 ইকুৱেল টু মই ধৰিছো f2 মানে সেকেন্ড পইণ্টটো আৰু a2 হৈছে f3 বুলি লৈছো সপোজ হলে বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব কথা হয় এতিয়া f2 আৰু f2 আৰু f3 মাজৰ এংগলটো কিমান 120 ডিগ্ৰী এই এংগলটো কিমান 120 ডিগ্ৰী এইটো 120 ডিগ্ৰী হয় না সো দিস থিটা এটো থিটা বুলি কৈছো এই থিটাটো কিমান 120 ডিগ্ৰী দিস থিটা ইকুৱেল টু 120 হল এতিয়া আমি চাবা কি কৰিম therefore ৰবা 120 ডিগ্ৰী এটো আৰু এটা আমি পাইছো আকৌ লৈ লও f p a k q1 q0 divided by ap square equal to f1 বুলিছো এটো আমি f1 বুলিছো হল এতিয়া তুমি চোৱা ap bp cp এটো সমান AP, BP, CP মানে কাৰণ সেন্ট্ৰইডটো এই গোটেই গিটা পইণ্টৰ পৰা সমান ডিসটেন্স থাকে since AP equal to BP equal to CP এটো সমানে AP equal to BP equal to CP ঠিক আছে সাপোজ যদি সমান হয় তেতিয়ালে F1 equal to F2 equal to F3 হ'ব since AP equal to BP equal to CP হল AB equal to BP equal to CP equal to মই ধৰি লৈছো x বুলি ধৰিছো এটো মই x বুলি ধৰিলো AB equal to BP equal to CP equal to x therefore কি হ'ব তাহলে F1 equal to F2 equal to F3 equal to কিমান k q q0 already এইটা ইকুয়াল বুলি কৰা আছিল k q q0 divided by x square হ'ব f1 equal to f2 equal to f3 ap equal to bp equal to যদি cp হয় equal to x বুলি ধৰি ললো আকৌ q1 q2 equal to q3 equal to q2 equal to q3 equal to q1 equal to q অলরেডি লিখা আছে গতিকে f1 equal to f2 equal to f3 হ'ব গতিকে f1 equal to f2 equal to যদি f3 যদি হয় then it is equal to k q q0 by কিমান হ'ব x স্কয়ার হলে যদি x স্কয়ার আমি এটো x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব আমি অলৰেডি উলিয়াম বাৰু দেই যদি হয় তেতিয়া আমি চাওছো নেক্সট আমি চাও f2 আৰু f3 মাজৰ এংগলটো কিমান মাজৰ এংগলটো 120 ডিগ্ৰী so resultant of f2 and f3 f2 3 equal to আমি এটা ফর্মুলা পাইছিলো f2 square plus মনকে ফার্স্ট স্টেপ পাইছিলা প্যারালোগ্রাম ল ভেক্টর প্যারালোগ্রাম ল c square equal to square root of c square equal to a square plus b square plus twice ab cos theta পাইছানা c square equal to a square plus b square plus twice ab cos theta কত c কত কিমান হ'ব square root of a square plus b square plus twice ab cos theta হয় না গতিকে f2 আৰু f3 মাজৰ এংগলটো যদি থিটা হয় তাহলে f2 equal to f2 square plus f3 square plus 2f2 f3 cos কিমান হ'ব থিটা হল গতিকে দুইটা সমান আছে f2 square plus f3 square plus 2f2 f3 cos 120 degree cos 120 degree কিমান cos 90 plus theta cos 90 plus 30 degree হয় না cos 90 plus 30 degree minus sin 30 degree গতিকে এটো হ'বগে
F2 equal to F3 equal to already কিমান হ'লগে এটো আমাৰ 2F2 হৈ গ'ল 2k q q0 divided by কিমান হ'বগে x square হয় না x square হল কাৰণ 2 এটো আকৌ স্কয়াৰ হৈ আছে নহয় ইনে f মানে a2 equal to a2 f2 equal to f3 f2 equal to f3 মানে k q q0 by x square হয় না আকৌ স্কয়াৰ থকাৰ কাৰণে এটো কি কৰিলো আমি স্কয়াৰ কৰি দিলো হল প্লাস 2 a2 হ'বগে একে এটো আকৌ cos 120 কি মাইনাস হাফ নহয় k q q0 একন মহাই দিও q0 by x square whole square cos 120 কিমান minus 1 by 2 মানে cos 90 plus theta এটো ক্যান্সেল হ'ব হয় না এদিকে মাইনাস আহিলে root over 2 k q q0 by x square whole square minus k q q0 by x square whole square হল এটো পাই মাইনাস পেলে ওলালে কিমান k q q0 by x f2 ঠিক এটো আর মাইনাস কো স্কয়ার টু থাকে k q q0 by x square অলরেডি f23 equal to f1 লগত ইকুয়াল মানে f23 equal to f1 equal to f2 equal to f2 মানে দুইটা সমানে হল f23 equal to f1 equal to f2 equal to f3 এটা সোয়া f23 ফোর্স টু কোন ফালে যাব f23 ফোর্স টু যাব এটো আছিল f2 এটো আছিল f3 মানে f23 ফোর্স টু যাব এই ফালে এনেকে যাব f23 হলে আকৌ f1 ফোর্স টু তললে গৈছে না মানে f23 আৰু f1 দুইটা কি হ'ব ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হ'ব এইখিনটা দেখিব লাগিব f23 এটো লালে since f23 and f1 since f1 and f23 are equal and opposite so they cancel each other ইটোৱে সিটো কি কৰিব কেনসেল কৰিব therefore total force on q0 is 0 total force on q0 is 0 বুঝাইছে না এইবোৰ সাধাৰণতে অংক কিহত দিব পাৰে এন্ট্ৰেন্সৰ অংক আমি কৰাই দিছো ইয়াত গতিকে এন্ট্ৰেন্স ৰিলেটেড হয়তো অংক ইমান ইজি নহয় বুঝাইছে না গতিকে আমি কৰাই দিছো গতিকে সবাইটো এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আমাৰ এন্ট্ৰেন্স বিলাকত আহিব ঠিক আছে গতিকে অংকটো সিস্টেমেটিকলি কৰিব লাগিব বুজি পাইছা তোমালোকে ভালকে গোটেই ক্লাছটোৰ গোটেই ফাৰ্স্ট পৰা আমাৰ চাই ল'বা অংকটো কেনেকৈ সিস্টেমেটিকলি আমাৰ কৰা হৈছে ঠিক আছে So next question. The question to one, it already পরীক্ষা আহি গৈছে. 2 point charges separated at a distance r in air exert a force F. Air of দুটা point charge r distance separation ৰখা হৈছে. তেতিয়া সিহঁতৰ মাজত force টো পালো F. On each side, ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত F force apply কৰিব. At what distance will these charges experience same force will be same কিমান ডিসটেন্সত চার্জ পার্টিকল দুটা একেটা ফোর্স হ'ব if they are kept in a medium of dielectric constant k এটা মিডিয়ামত ৰখা হৈছে that is dielectric mediumত চার্জ পার্টিকল দুটা ৰাখিলে কিমান ডিসটেন্সত ৰাখিলে সেই চার্জ পার্টিকল দুটাৰ ওপৰত এপ্লাই হোৱা ফোর্স মানে ইকুৱে সিটোৰ ওপৰত এপ্লাই হোৱা ফোর্সটো কি হ'ব একেটাই ঠিক আছে আমি এটো কেনেকৈ কৰিম চাবা
এটো আমি দুটা ফৰ্মুলা লম ফাৰ্স্ট ইন এয়াৰ F not equal to K sorry F not equal to আমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল কি F not equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square এইটো কিমান বুলি দিছে F বুলি দিছে এয়াৰ হয়নে next Fm equal to 1 by 4 pi epsilon naught into K dielectric constant K Q1 Q2 by at what distance বুলি কৈছে না এটো R বুলি নিদিবা এটো R1 বুলি দিয়া ঠিক আছে স্কয়ার ইকুয়াল টু কিমান FA হ'ব সেম ফোর্স বুলি কৈছে না ঠিক আছে যদি আমি এটো ইকুয়েশন 1 আৰু এটো ইকুয়েশন 1 2 বুলি যদি কনসিডার কৰো 1 আৰু 2 যদি দুটা ইকুয়েশন কনসিডার কৰো কাৰণ দুটা সাইড সমান হৈ আহিলে from 1 and 2 1 and 2 কি পালো f not equal to f দুটা সমান বুলি কৈছে যে 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square equal to কিমান পালো 1 by 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 by R1 square হলনে 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught cancel go Q1 Q2 cancel go থাকিলে এফালে কি থাকিলে 1 by R square থাকিলে এফালে থাকিলে 1 by K R1 square হল গতিকে 1 by K R1 square যদি হয় তেতিয়াহলে আমি কি পালো that means কি পাইছো কে যদি আমি অকমান এটো R1 square কৰো R1 square equal to R square divided by K গতিকে R1 equal to R by root over K that is the answer R1 square equal to this R square by K so R1 equal to R by root over K এবে হ'ব answer ঠিক আছে এটো সবা পৰীক্ষা অলৰেডি আহি গৈছে কিমান ডিসটেন্স ৰাখিলে গতিকে আমাৰ ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়ামৰ যদি ৰখা হয় সাধাৰণতে কি হৈ যায় ডাইলেক্ট্ৰিক মিডিয়ামৰ ৰাখিলে ফোর্সটো কমি যায় হয় না কিন্তু আমাৰ ইয়াত এতিয়া কি বুলি কৈছে ফোর্সটো একেটাই আছে খালি ডিসটেন্সটো কিমান হ'ব আমাৰ কৈছে ঠিক আছে at what distance this charge will be placed will experience same force if they are kept in a medium of dielectric constant K ঠিক আছে এনেকে আৰু কিছুমান অংক আহিব আমি নেক্সট আৰু কিছুমান কৰিম বেলেগ বেলেগ অংক আহি যাব গতিকে তোমালোকে নিজৰ ট্রাই কৰিছো ঠিক আছে আজি ক্লাসটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিছো হ'ব ঠিক আছে নেক্সট আমি আকৌ বেলেগ কিছুমান নিউমেৰিকেল বা বেলেগ কিছুমান পইণ্টৰ থ্ৰেডি টপিকৰ থ্ৰেডি আমি নেক্সট ক্লাছত আকৌ লগ পাম ঠিক আছে আমাৰ নেক্সট ক্লাছৰ টপিকটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হয়নে ঠিক আছে আজিলৈ আহিছো